నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కటి అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ వాణి గారు, అలాగే ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest.
We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్. హలో మ్యామ్. హలో సార్. మ్యామ్, ముందుగా చెప్పండి, అసలు అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి అంటే మేనేజ్మెంట్లో ప్రత్యేకంగా ఏ కోర్సులు అందిస్తున్నారు? అంటే మేనేజ్మెంట్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా మేనేజ్మెంట్ అన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ కోర్సులే అమ్మా. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి బీబీఏ ఒకటి ఉంది, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బైపీసీ వాళ్ళకు ఉంది, అట్లానే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం టూర్స్ ట్రావెల్స్ దానికి సంబంధించి ఉంది. డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం ఉంది, అట్లానే ఎంబీఏ జనరల్ హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ కూడా ఉంది. ఇవన్నీ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే. అందులో మీరు ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్తో వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటూ పనిచేస్తూ అట్లానే క్లాసులకు వస్తారు కాబట్టి 100% ప్లేస్మెంట్ అష్యూరెన్స్ అనేది మన కాలేజ్ ఇస్తుంది అన్నమాట. రైట్ మ్యామ్. సార్, యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు ఐఐపి అంటే ఏంటి, దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటంటారు సార్? ఐఐపి అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా అన్ని కాలేజెస్లో గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఆఫర్ చేస్తుంటారు. సో మన కాలేజ్ అంటే సన్ కాలేజ్లో దానికి భిన్నంగా లైక్ వేర్ ఇంటూ సంథింగ్ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ట్రా, అంటే స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి అని చెప్పని లైక్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పని స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. సో లాస్ట్ 18 years నుంచి దిస్ ఇస్ సక్సెస్ వాట్ ఈస్ మేకింగ్ అస్ టు రన్ ఇన్ ఫ్రంట్. సో ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ప్రతి సెమిస్టర్లో అంటే అది బీఎస్సీ కానివ్వండి, బీబీఏ కానివ్వండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎంబీఏ మా దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్లో వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే 45 days కాలేజ్కి వస్తే 45 days ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. అలా వర్క్ చేయడం వల్ల అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్కి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కువ గెయిన్ అవుతుంది. సో బుక్ నాలెడ్జ్, థియరీ నాలెడ్జ్ అన్ని కాలేజెస్ ఇస్తాయి, బట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లోనే వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయే లోపు వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుందో లైక్ దే ఆర్ స్టెప్ అహెడ్ అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి జాబ్స్ విషయంలో కానివ్వండి, ఎక్స్పీరియన్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. సో అలా చూసుకుంటే లైక్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ చేసుకుంటారో అక్కడే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ అనేది దొరుకుతున్నాయి స్టూడెంట్స్కి. అండ్ జాబ్స్ కూడా వేరే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్తో పోలిస్తే మన స్టూడెంట్స్కి లైక్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ లైక్ వాళ్ళకి జాబ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, స్టూడెంట్స్ మరి ఇంతవరకు అంటే ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్స్ వచ్చి లైక్ సెకండ్ ఇయర్లో అండి ఫ్రమ్ ఇన్ ద 4th semester అన్ని 5-star ప్రాపర్టీస్లో అంటే తాజ్ గ్రూప్ కానివ్వండి, ఐటీసీ, ఓకే మ్యారీడ్ గ్రూప్ హోటల్స్లో వాళ్ళు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మనం ప్లేస్మెంట్ ఇస్తామన్నమాట. సో అలాగే బీబీఐ వాళ్ళు వచ్చి జెన్పాక్, కాగ్నిజెంట్, ఓకే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో చేస్తున్నారు. అండ్ టూరిజం సైడ్ వాళ్ళు వచ్చి లైక్ టూరిజం సెక్టర్లో ఆర్కే ట్రావెల్స్ అని చెప్పని, మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్ సైడ్ గ్రౌండ్ హాస్టల్స్ లాగా ఎయిర్ హోస్టల్స్గా జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ కూడా అలానే వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అనమాట. అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకైతే చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. లైక్ వాళ్ళకి వచ్చి అపోలో హాస్పిటల్, ఏఐజీ, ఇంకోటి కేర్ హాస్పిటల్స్ లైక్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు. ఓకే, మెయిన్ మ్యామ్ మీరు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అంటే స్టూడెంట్ చేసిన తర్వాత సన్ ఇంటర్నేషనల్లో మెయిన్గా అంటే వాళ్ళకి శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, దాని గురించి చెప్పండి మ్యామ్. యాక్చువల్గా ప్లేస్మెంట్ అనేది ఫైనల్ సెమిస్టర్లో వస్తుంది. కాకపోతే మనం ఎప్పుడైతే సెకండ్ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే మనకి మనం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తాము. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్ చేయడం అనేది అలవాటు అవుతుంది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్కి వెళ్తారో
వాళ్ళకి డెఫినెట్గా టైం మేనేజ్మెంట్, డ్రెస్సింగ్ సెన్స్, ఒక టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ అలవాటు అవుతాయి. ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది. సో వాళ్ళు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవడం వల్ల ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి 100% ప్లేస్మెంట్ అనేది మనం అంటే కాలేజ్ వైపు నుంచి ఇప్పించాల్సిన అవసరం రాదు. వాళ్ళకి 100% ప్లేస్మెంట్ అక్కడే వస్తుంది. వాళ్ళకి మినిమం 20,000 to 25,000తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవడం వల్ల ఇది ఒక డెఫినెట్గా ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఎవరికైనా. ఓకే, మెయిన్గా అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి అంటే ఇప్పటివరకు అంటే ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అందిస్తున్నారు సార్? ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి లైక్ వీ హ్యావ్ అన్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఒక 3 years కోర్స్ ఉన్నప్పుడు 2 years కాలేజ్లో చదువుకొని మళ్ళీ ఫైనల్ ఇయర్లో అంటే 3rd yearలో సింగపూర్ వెళ్ళి అక్కడ 6 months చదువుకొని మళ్ళీ 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేయడం. అలాగే దుబాయ్, అబుదాబి, దోహా అండ్ సింగపూర్, మలేషియా కూడా మన స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి అక్కడ 6 months 1 year ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకుంటే అంటే స్టూడెంట్స్కి లైక్ పర్ మంత్ దే రన్నింగ్ అరౌండ్ 1 lakh to 1,05,50,000 వరకు వాళ్ళకి సాలరీస్ ప్యాకేజెస్ లాగా వస్తున్నాయి. ఓకే, మెయిన్గా మ్యామ్ ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలామందికి కొన్ని డౌట్స్ కూడా ఉంటాయి, ముఖ్యంగా పేరెంట్స్కి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు? యాక్చువల్గా ముందు నుంచి కూడా కౌన్సిలింగ్లో కూడా మనం అదే చెప్తాం. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి, వినయంగా ఉండాలి, విలంబ్రతతో ఉండాలి, 10 to 12 hours హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కష్టపడే నేచర్ ఉండాలి. సో వచ్చినప్పుడు కూడా కౌన్సిలింగ్లో అదే చెప్తాను. చాలామంది సబ్జెక్ట్ చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు అని అనుకుంటారు. ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు, డెఫినెట్గా సబ్జెక్ట్ వైజ్ తక్కువ, ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాకపోతే అంత కష్టపడే నేచర్ ఉండాలి, ఫైర్ ఇన్ ది బెల్లీ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ ఉంటే తప్పకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాదు, ఎయిర్పోర్ట్, ఎయిర్లైన్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో కేటరింగ్ హెడ్స్గా ఉంటారు. ఈ మధ్యలో CEOs అందరూ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్స్గా అడుగుతున్నారు. గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్ డిపార్ట్మెంట్ CMPACలో కూడా పిల్లలు పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు టూరిజం పోస్టులు బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ టూరిజం ప్రాజెక్ట్స్లో చాలామందిని మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లల్ని తీసుకుంటున్నారు. కాకపోతే మన కాలేజ్లో more than 60% అబ్రాడ్ వెళ్తారు. అబ్రాడ్ వెళ్ళి MBA చదువుకుంటారు. అట్లానే వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా అవుతున్నాయి అన్నమాట. రైట్ మ్యామ్, ఫస్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, రాజు వెస్ట్ గోదావరి నుంచి. హలో రాజు గారు, మాట్లాడండి. మేడం నమస్తే మేడం. చెప్పండి. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ అయిందండి మా అబ్బాయికి. ఓకే, ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయడానికి ఎలాగ అవుతుంది ఏంటంటే విశేషాలు చెప్పాలి సరే. అదే అండి, ఇంటర్ తర్వాత మన దగ్గర BBA ఉందండి, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అది HR మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే బాగా కష్టపడే నేచర్ ఉంటే 10 గంటలు 12 గంటలు కొంచెం నించునే జాబ్ ఉంటుంది. హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, సర్వీస్, అలాగే కుకింగ్, ప్రొడక్షన్, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో కష్టపడాలి. more than 50% ప్రాక్టికల్స్ ఉంటుంది. సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవచ్చు. ఆంధ్రాలో అయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి 1,40,000 వరకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది గవర్నమెంట్. అలాగే తెలంగాణలో అయితే 1 lakh వస్తుంది. సో పిల్లలు కూడా వాళ్ళ ఫీజు వాళ్ళు కట్టుకునే స్టేజ్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్గా వెళ్ళాలి, బయట కంట్రీకి వెళ్ళాలి, మంచి ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, అమెరికా, కెనడా ఇలాంటి చోట్లకి వెళ్ళాలంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే బ్రహ్మాండంగా బయట కంట్రీకి వెళ్ళొచ్చు. మన పిల్లలు చాలామంది ఓన్ హోటల్స్ పెట్టారు. 5-star హోటల్స్లో 2 lakhs 1 lakh శాలరీతో కూడా డ్రా చేసుకుంటున్నారు. పిల్లలు ఎవరైతే బాగా కష్టపడగలం అనుకుంటారో, ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్గా సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే వాళ్ళకి చాలా తక్కువ టైంలో చాలా మంచి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో మ్యామ్, ఇప్పుడు అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి అంటే ఎలాంటి కోర్సులు అందిస్తున్నారో, అలాగే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి చెప్పండి డీటెయిల్గా. యాక్చువల్లీ బైపీసీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నట్టు వాళ్ళు అనుకుంటా. అంటే MBBS లేకపోతే వాట్ నెక్స్ట్ అనేది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. సో చాలామంది BSc కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, మైక్రోబయాలజీ ఇలా చేస్తారు. కానీ జాబ్ ఓరియంటెడ్ చూస్తే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అంటే మేబీ కరోనా వల్ల ఇంకా అవేర్నెస్ బాగా పెరిగింది. డైట్, న్యూట్రిషన్,
ఫుడ్ తినటం, తర్వాత చాలా ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్ గురించి చాలామంది చాలా కేర్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఎక్కువైంది. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కూడా ఈ డాక్టర్ అవ్వలేని వాళ్ళు, చాలామంది సైన్స్లోనే ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే వాళ్ళకి హాస్పిటల్స్లో ఆల్మోస్ట్ డాక్టర్ లాగే వ్యవహరిస్తారు. పేషెంట్స్కి వాళ్ళు ఫిజియాలజీ చదువుతారు, మైక్రోబయాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ, న్యూట్రిషన్, విటమిన్స్ గురించి చదువుతారు. మన కాలేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఇది చాలా రేర్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది. సో న్యూట్రిషనిస్ట్, డైటీషనిస్ట్ కలిపి మన షెఫ్స్తో కలిపి కొత్త ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేశారు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్స్, అంటే మిల్లెట్స్తో ఉప్మా కానీ, ఇడ్లీ కానీ, అట్లనే డైట్ ఫుడ్, షుగర్ పేషెంట్స్కి ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ కూడా షెఫ్స్తో కలిసి చేయటం వల్ల మంచి ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. ఓన్గా కంపెనీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు న్యూట్రిషనిస్ట్. నాట్ ఓన్లీ దే కెన్ బికమ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఆర్ డైటీషియన్, దే ఆల్సో కెన్ క్రియేట్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ అంటే బిస్కెట్స్ కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ, షుగర్ ఫ్రీవి ఇలాంటివి కూడా కనిపెట్టచ్చు. ఎంఎస్సి చేసిన తర్వాత దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ క్లినిక్. సో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ట్రెండింగ్ నౌ ఫర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే మ్యామ్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. రవి, కృష్ణా జిల్లా నుంచి. హలో రవి గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. బీబీఏ కోర్సులో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయండి? బీబీఏ కోర్సులో వచ్చామా, లైక్ ఇది మనం 36 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు ఇందులో మీరు. సో 36 సబ్జెక్ట్స్లో ఏంటంటే మీకు ఎంబీఏ చేసే అవసరం లేదు. ఎంబీఏ చేశాక ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయో, ఎలాంటి శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయో బీబీఏ తర్వాత కూడా అలానే వస్తాయన్నమాట. సో బీబీఏలో ఏంటంటే మీరు హెచ్ఆర్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లేదా వీళ్ళకి వచ్చి ఏంటంటే కమ్యూనిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్లో వెళ్తున్నారు స్టూడెంట్స్, అండ్ కాగ్నిజెంట్లో కానివ్వండి, ఎంఎన్సీస్లో కానివ్వండి, కస్టమర్ కేర్ కానివ్వండి, ఇలా డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేసి వస్తున్నాయి అనమాట. సో స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే బీబీఏ కంప్లీట్ అయిపోయాక వాళ్ళకి లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకుంటే, లైక్ నార్మల్ అదే డిగ్రీ కోర్సెస్ కన్నా బీబీఏ వాళ్ళకి 36 సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంబీఏ చేసే అవసరం అనేది ఉండదు. ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత ఎంత శాలరీ ప్యాకేజ్ వస్తుందో, బీబీఏ చేసిన తర్వాత కూడా అంతే శాలరీ ప్యాకేజెస్తో వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, ఫ్రెషర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. రైట్ సార్. మ్యామ్, ప్రత్యేకంగా అంటే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అందరూ చేయొచ్చు. సో ఎక్స్పెషల్లీ అంటే లేడీస్కి ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఒకవేళ వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్గా కోర్సు పూర్తి చేస్తే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు? ఆడపిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. హాస్పిటాలిటీ అంటేనే అది, అంటే మోర్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ నేచర్ బై బర్త్. ఆడపిల్లలకి ఆ గివింగ్ నేచరు, అంటే ఆ వినయంగా, విలంబ్రతగా, పెద్దవాళ్ళకి కొంచెం సర్వ్ చేసేది అంత చిన్నప్పటి నుంచి మన పేరెంట్స్ నేర్పిస్తారు. సో హాస్పిటాలిటీలో ఈవెన్ హోటల్స్ కానీ, 5 స్టార్ ప్రాపర్టీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, గెస్ట్ రిలేషన్, పబ్లిక్ రిలేషన్, ఇలాంటివన్నీ కూడా లేడీస్నే అడుగుతున్నారు. ఒక 10 మంది అబ్బాయిలు ఒక్క అమ్మాయి వెళ్ళినా ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చేది అమ్మాయికి. ప్రమోషన్స్ అమ్మాయికి బాగున్నాయి, శాలరీస్ అమ్మాయిలకు ఉన్నాయి. బయట కంట్రీలో ఈ మధ్యలో మాల్దీవ్స్, దోహా, దుబాయ్, యూకేలో కూడా అమ్మాయిలనే ఎక్కువ అడుగుతున్నారు గెస్ట్ రిలేషన్ ఆఫీసర్స్గా. ప్లస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్కి అసిస్టెంట్స్గా అమ్మాయిలు తీసుకుంటున్నారు. క్యాబిన్ క్రూ, ఎయిర్పోర్ట్, ఎయిర్లైన్స్, అంటే ఎక్కడా కూడా మీకు కొంచెం కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది లేదు. అమ్మాయిలు చాలా డైనమిక్గా ఉన్నారు, పేరెంట్స్ కూడా అంతే బాగా పెంచుతున్నారు. సో ఎక్కడ మీరు